मंजू हेलो सखी प्रिया हेलो सखी प्रीति हेलो जनता हेलो लोक कहती मणिपुर राजकुमारी तुलसी सात किलो कुआड़े देखा भारी सुंदरी 7 किलो बहुला हेलो पा मुकणे एते सुंदरी हेलो तुम सत कहच 7 कहूँ अले सखी हेलो मुना तुमको आज किसी कह चाहूची सतरे पा तमे हमको कौन कहबा चाहूच मा शुणबे ना हेलो तेरे ठीक अच्छी ठीक अछि लो मन ध्यान देखी सुना हेलो ए सखी हेलो रूपावती सुकुमारी तुलसी नाम मोरी मणिपुर राजकन्या सोलबयसी सुंदरी जुबक बेगारी मानसी प्रेमे मंजूरी रूपवती सुकुमारी तुलसी नाम मोरी मणिपुर राजकन्या सोलबयसी सुंदरी देखी जुबक बेगारी मानसी प्रेमे मंजूरी बोला हेलो सुनते ना हेलो पा फूले फूले बंदिराज का भमरा फूला राता सोसीने उजी फूले फूले बंदिराज का भमरा फूला राता सोसीने उजी देखी मनालो बादुस्या चिरे देह मदिरी चिरे हेउजी टाटाजी जवानी मोर हेउजी रूपवती सुकुमारी तुलसी नाम मोरी मणिपुर राजकन्या सोलबयसी सुंदरी मानसी प्रेमे हेलो सुनिला ना हेलो अप्पा अरे अप्पा आज ना तुम्हें भारी सुंदर देखा जाऊछ सत कहच हेलो अरे अप्पा हाँ तुम्हें गुलाबी गुलाबी चेहरा ना देखा
ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ସତରେ ହଁ ଆଲେ ଅପା ହଁ ସେ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିନା ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମା। ତମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ମତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହ୍ୟାଲୋ। ତାହେଲେ କୁହ ନା। ଆଲେ ଅପା ହଁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ନା? ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ। ଆଲେ ଅପା ହଁ ଏ ଲା 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 ଏ ला 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 चेहरा देखी जीवन फसी मत सब जीवन रसी चेहरा देखी जीवन फसी रोहन पाली मत सब जीवन रसी चेहरा देखी तो जीवन फसी चेहरा देखी तो जीवन फसी कन कला हमारा तुझे बताई ए अपा मन देखे सुन ना सतलो ସତରେ अरे अपा ହଁ तमे संभाली रखी बदलो तम प्रेम की रखी तमे संभाली रखी बदलो तम प्रेम की रखी ଏଲେ ସଖୀ हेलो ଏ ତମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଲୋ ଏ ପା ହଁ ସତରେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନା? ନାଲୋ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସତରେ ପା ହଁ ଆଲୋ ଏ ପା ହଁ ଆହୁରି ଅଛି ଲୋ। ଏ ମା ଆହୁରି ଅଛି। हेलो ତାହେଲେ କୁହ କୁହ। अरे अपा ହଁ मते तो जा लागुची ए गाँव पुआ मानक पाई एते सजई आसीच ଏ ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? हेलो अरे अपा ହଁ किते साजा साजा ने गो तुम्हें लागा सुंदरी कहीं तेरे का बाजू ले गो सुना गोरी किते साजा साजा ने गो तुम्हें लागा सुंदरी कहीं तेरे का बाजू ले गो सुना गोरी तेरा देख तो जीवन फासी तेरा देख तो जीवन फासी जल कला हमारा तुझे बताई ये अपा ହଁ सेपटे देखिला କୋଉପଟେ? सेपटे ସତରେ हालो अले अपा सेपटे ସେଇପଟେ? से पुआ माने ना ହଁ हल तुम्हारे ही आने छांती ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? अले अपा ହଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ମା କ'ଣ? ତମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିବା ଧାନର ତମେ ଦେବୀ ରାତି ତମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିବା ଧାନର ତମେ ଦେବୀ ରାତି
ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಿ ಹಲೋ ಸତରେ ತಮ್ಮನ್ನ ମୋ ମନ କଥା କିଣି ନେଲ ସତରେ ଆଲେ ସଖୀ ହଁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା କହିଲ ନା ସେଇଟା କେମିତି କହିବି ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ସତରେ ଅପା ସତରେ ହଁ ଆଲେ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ ବୋଇଲ ମୁଁ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଅପା ହଁ ଆହୁରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ଏ ଅପା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଶୁଣିବ ନା ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ଏ ସଖୀ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲି ତତେ ଫଗୁଣ ରାଣ ଟିକିଏ ରହିଯା ଟିକିଏ ରହିଯା ବୋଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛୁ ନା ହଁ କହିଲି ତତେ ଫଗୁଣ ରାଣ କହିଲି ତତେ ଫଗୁଣ ରାଣ ଟିକିଏ ରହିଯା ଟିକିଏ ରହିଯା କାନାଉ ପଞ୍ଚମ କାନେ ଧରଣମଉ କାନାଉ ପଞ୍ଚମ କାନେ ଧରଣମଉ ଆଜି ନାଇଁ ଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ 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 ଟିକିଏ ରହିଯା ଟିକିଏ ରହିଯା ବୋଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହ୍ୟାଲୋ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ରେ ଅପା ସତରେ ହଁ ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଚରଣ ଦେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତା ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଦେଖିନି ଯାଏ ସାଥି ମନ୍ତରେ ମନ ଚାଲେ ମନ ଚାଲେ ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଚରଣ ଦେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତା ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଦେଖିନି ଯାଏ ସାଥି
ହଉଲ ହାଲୋ ସତରେ ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନା ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋ ସତରେ ଅପା ସତରେ ଆମକୁ ବି हेलो निशी जागृत कला प्रिय दर्शक बंधु ହାଲୋ ଦେଖ ଲୋ ବେଲ ଉଛିରବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲ ନା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଅପା ତେବେ ଚାଲ ହାଲୋ ମଳୟ ବିରହ ବୁଲେ ନଗ୍ର ଭ୍ରମଣ କିସ ମୁଖ ତାର କେରେ ସଫନ ହୋଇ ବୁଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସାଜିଛି ଆଙ୍ଗେ ରସିକା ମୋହନ ସେ ତରୁଣ समरूप सुंदर काटिक समान से वीर पर अंग मंडन हिसैतार भानु किरण किरण धरे निमारै मन देखुआथि मुके सपन होई भूल प्रफुल्लित সাজিছি আঙ্গে আদুষণ রাধিকা মহানস তরুণ রাধিকা মহানস তরুণ
केते रूपाधी मन गारी कामदरी देखी हुअंती ठारी ठारी तज धरे निमरई मन देख अधी मुके ते सपन होई भूल प्रफुल्लित होई भूल प्रफुल्लित होई साजिछि आंगे आदुसना असबिना रलिखना असबिना रलिखना राज्यर चतुर्पार्श्वे कि सौंदर्य पिता माता स्नेह श्रद्धारे मु खुशी रही अच्छु एपर्यंत मो बड़ भाई को साक्षात करे ना जाए तांका निकट को उठरे मलया अरे भाई मलया बड़े भाई हठात मो सामना को आसबार कारण तुम सामना को आसवा कारण हाँ रे मलया देख बड़ भाई अरे तुम मत भूली जाऊछ अरे निश्चय मु तो तुमको साक्षात करे नीतिदिन आज तुमको देखला परे बड़ भाई मो मन रे बहुत दुख लागुच बड़ भाई कहीं रे मलया कहीं ना अरे तुम्हें तो मो माँ गर्भरु जन्म है बड़ भाई से मो माँ तुमको स्नेह श्रद्धार केबे भी डाक दूनी भाई से मत मन दुख लगुच बड़ भाई अरे पागल किए कहला आमे गोटे माँ गर्भर जन्म नहेले कौन है आमे कौन दी भाई हो पारे हे परिबा बड़ भाई अरे पागल तू कौन जाणु प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण कौन गोटे माँ गर्भर जन्म होते ना बड़ भाई से तो दी भाई हो पारे आमे कहीं दी भाई हो पारे हे परिबा बड़ भाई ए मलय कुह आम माँ सीना अलग हेले पिता तो गोटे कहीं आमे दी भाई हो पारे अरे मलय कुह ए सब कथा को छाड़ चल जीवा समय अतिबाहित हो गला माता पिता आमको खोजुवे ठीक अच्छे बड़ भाई चलो शीघ्र चली जीवा सानू आम पुत्र माने देखा केमिति देखा जाउछंती स्वामी आम पुत्र
ମଳୟ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦେଖିବାକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ସତରୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପୁତ୍ର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଆସି ହେଲା ମୋର ଉପସ୍ଥିତ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ବଳପୁତ୍ରକୁ କରିବି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଠିକ ଭାବିଛନ୍ତି। ଆମ ପୁଅ ଚନ୍ଦନର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାଇ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେନାପତି ଆସିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ତ ମୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ। ମହାରାଜ ଆପଣ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନକୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରି ଶାନ୍ତିରେ ତୀର୍ଥଗାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହେଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସଟା। ମୁଁ କହିବା କଥା କି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଆପଣ ତୀର୍ଥଗାମ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ ଆହେ ମହାରାଜ କହୁଅଛି କଥା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ନୁହଇ ଅନ୍ୟଥା। ଆହେ ମହାରାଜ ସାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହେ କର। ମୃଗ ସନ୍ଧାନ କରିବ ଚନ୍ଦନ କୁମାର, ମୃଗ ମାଂସ ସାଧ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଶୁଭ। ଆହେ ମହାରାଜ ମୂରୁଖ ସ୍ପିନର ବିଚାର। ଚନ୍ଦନକୁ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା କଥା। ମହାରାଜ ସେନାପତି ବାବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ବର୍ଷ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସଟା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ହେଲେ ମହାରାଣୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଚନ୍ଦନକୁ ତମେ ନିଜ ବେଶରେ ସଜେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ମହାରାଜ ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ଆମ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ମଳୟକୁ ଡାକି ଆମେ ବୀର ବେଶରେ ସଜାଇ ପଠେଇଦେବା ସେ ରତ୍ନଗିରି କାନନକୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ମଳୟକୁ। ଆରେ ବାପ ଚନ୍ଦନ, ଆରେ ବାପ ମଲୟ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ରେ ଧନ।
ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଯେମିତି କହିଲ ସେମିତି ମୋ ପୁଅମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଆମ ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆମ ବଡ଼ରାଣୀର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ କଥା। ଆରେ ବାପ ଚନ୍ଦନ, ପିତା ତୁ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ତୁ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ମୃଗମାୟକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ନିଘଞ୍ଚ କାନନକୁ ମୃଗ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ପିତା। ମହାରାଣୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଏଥର ସଜେଇ ଦିଅ ବୀର ବେଶରେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ପଠେଇଦେବି ସେ ମୃଗୟା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ବାପ ଚନ୍ଦନ, ପିତା ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ବାପା ଚନ୍ଦନ, ମାମୁଁ। ତମେ ତ ମୃଗ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ। ହଁ ମାମୁଁ। ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାକି ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି ହଁ ସେଇଟା ସାନ ଭଣଜା ମଳୟଟା ସବୁ ସାରିଦବ। ମାମୁଁ। ହଁ ଏ ବାପା ମଳୟ, କୁହ ମାମୁଁ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ମାମୁଁ। ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସର ବାକି ଯୋଉ ଗୁଡ଼ା କାମ ରହିଗଲା ସେଇଟା ତମେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ ଭଣଜା। ମା ମଲୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଧନ। ବଡ଼ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ତ ନିଘଞ୍ଚ କାନନକୁ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମା। ହଁ ରେ ପୁଅ। ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ କରିବି। ହଁ ରେ ଧନ, ତୁ ସବୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଯାରେ ଧନ ତୁ ଏଥର। ବଡ଼ ଭାଇ ମଳୟା ଦେଖ ସେ ନିଘଞ୍ଚ କାନନରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃଗୟା ଶିକାର କରି ଚାଲି ଆସିବ ବଡ଼ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମଳୟା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ମା ହଁ ରେ ଧନ। ପିତା ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି କାନନକୁ ଯାଇ ମୃଗ ଶିକାର କରିବି। ହେଲେ ମାତା ଆପଣ ବିଳମ୍ବନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜେଇ ଦିଅ ବୀର ବେଶରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପୁଅ। ଏଥର ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତୋତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ ଅଛି ମାତା। ଆରେ ଏ ଧନ ଚନ୍ଦନ, ମା ତାହେଲେ ଦେଖ ତୋ ସାନ ମାର ବୀର ବେଶ ସଜେଇବା କେମିତି। ଆରେ ଚନ୍ଦନ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ବୀର ବେଶ ସଜେଇବା? ଏ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ହେଲେ ଆପଣ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇବା ବଦଳରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ମାତା? ଆରେ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ଯେ କଣ ତୋର ପୂଜା କରିବି? ନାଇଁ ମା ନାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ତୋର ମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ସାବତ ମା। ହଁ ହଁ, ସାବତ ମା। ହଁ ମା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ମାଛଣ୍ଡ ପୁଅ। ଯୋଉଦିନ ସେ ତୁଲିଶାଳାରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମୋ ମାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ପିତା ତୁମକୁ ମୋ ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏ ମା, ମୁଁ କଣ ତୁମ ପୁଅ ନୁହଁ? ଆରେ କହୁଛି ପରା ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ। ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଏନ୍ତୁଳି ସାଳରେ ତୋ ମା ସହିତ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିଥାନ୍ତ। ଏ ମା, ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ମୋ ମା ମୋତେ ଏନ୍ତୁଲି ସାଲରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଦିନ ଯଦି ମୋ ମା ସହିତ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ମୋ ମା ପାଖରେ। ଏଠି ରହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହି ପାରିବିନି ମା। ହେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ଭାଇ ଆରେ ମହାରାଜା ପରା ତୋତେ ଆଦେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଭାଇ ହଁ, ଆପଣ କଣ ନିଜ ଭଣଜାକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବନି? ଏଥର ଆପଣ ସଜେଇ ଦେବେ ଭାଇ। ଏଥର ମୁଁ ସଜେଇ ଦେବି। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଜେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଡେରି ହଉଥିବ, ସେ ରତ୍ନଗିରି କାନନକୁ ଯିବ। ଏଥର ସଜେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ଏଇ ନିଅ, ଭଲରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା କଣ କରିବି? ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଭଣଜାକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଜେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ମହାରାଜା ପରା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତମ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଇଁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ। ତମେ ମୃଗ ଶିକାର କରିକି ଆଣିଲେ ସମାପ୍ତ ହବ ତମ ମାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ କରିବ? ତମକୁ ତ ହେଇ ରାଜ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ। ତଥାପି ତମେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହି କ'ଣ କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ। ଆଉ ତମ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୋତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ। ସତରେ ଆପଣ କଣ ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ? ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ ବୁଝିଛୁ। ତୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଏ ମା, ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ କାହିଁକି ମତେ ଲାଲନ ପାଲନ କରି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୁବରାଜ କଲେ? ସେଇ ଛୁଆ ଦିନରୁ ମତେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେନି କାହିଁକି? କୁହ ମା। ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ମୁଁ ହାତରେ ଧରି କ୍ଷୀର ପିଆଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତ। ହେଲେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୋତେ ଜୀବନ ରଖି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଏ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି, ଥରେ ମାତ୍ର ମୋତେ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ମୋ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହସି ହସି ଚାଲିଯିବି ମାତା। ହେଲେ ମାତା, ଆପଣ ଏତେ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ମୋତେ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଏ ଯୁବରାଜ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ବାଧୁନି? ଆରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେବ? ତୁ ସେ ମରା ମା ସହିତ ମରିଗଲୁନି କାହିଁକି? ଆରେ ସେ ତ ମରା ମା ସହିତ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତ। ଆମ ଜଳପଥର କଣ୍ଟାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା ହଁ ହେଇଯାଏ। ଭାଇ, ହଁ। ଏ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ବୋଲି ଆମର କେତେ ଯେ ଚିନ୍ତା। ଏ ମା, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ମଲା ମାକୁ ଏମିତି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି
छुआटे दिन लालन पालन न करी मत युवराज न करी मुखड़े दुनिया देखी न ए माँ मने पकाओ से दिन कथा जो दिन ए दुनिया मु चलवा जानी नी लो माँ तुम्हें मो हाथ धरी चलवा शिखे जो दिन ए दुनिया कथा कहवा जानी नी लो से दिन तुम मुह देखी कथा कहवा शिखेल अरे छी 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 से पुराना कथा को मने पकाना से कथा मने पके लाभ नहीं हे दुर्गेश्वरी भाई हे बोधे राज्य जीवा टिके भी तार चिंता नहीं हाँ भाई सफा सफा ताको कहीदे ए राज्य जीव ना तारी बुढ़ा बापा को आमे सबुदिन सफा करदबा तू ठीक कहछु भाई हे चंदन मामू जदि तो बापा हे राज्य बंचीबा तू चाहू ताको बचाइबा चाहू ताले तोते ए राज्य छाड़ी चली जीवा को पड़िबो ए माँ कहीं तुम एमती कह तो हाथ धारी चाली शिखिली तो मुह देखी कथा कहली ए माँ तो हाथ धारी चाली शिखिली तो मुह देखी कथा कहली माँ तो करुणा काहे करुणा माँ तो करुणा काहे करुणा अरे तो दुखर कहानी में सुन लो तो सतरे जीवन मो जीवन चला पथे साथी तुमरा एबे काई माल मते करू चुपरा मो जीवन चला पथे साथी तुमरा एबे काई माल मते करू चुपरा तो स्नेह तो करुणा उभेब लागुतिया एबे काई माल मत देउछु कसमा तो करुणा काहे करुणा माँ तो करुणा काहे करुणा अरे चंदन माँ अरे पढ़ा भाषा तो तोते कौन सुभा जाऊनी जिते कहले तू कौन बुझुनी ए माँ मो मार ज्येष्ठ पहुँची जेतेबेले मो जीवन चलीगले भी मुझे रत्नगिरी कारण को चाहे जमीती हेले भी मृग शिकार करी मो मार श्राद्ध करने को पड़ो हाँ हाँ अरे क्या मना कला जा जा से तो मला मारो श्राद्ध दिवस मानिबू ए माँ ओए दुर्गेश्वरी
ଶୁଣ ଭାଇ ସିଏ ତ ତା ମାରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଇଁ ସେଇ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ହଁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା? ହଁ ଭାଇ ସେ ଯାଉ କି ମରୁ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ହଁ ତା ଭାଇ। ମା ପ୍ରତି ଯଦି ତାର ଦରଦଟା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି ଅରଣ୍ୟକୁ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଯିବ ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ତା ମା ପ୍ରତି ଯଦି ତାର ଦରଦ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବି ତା ମା ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କଲି ସେ ଗୋଟାଏ ଅପଦାର୍ଥ କୁଲାଙ୍ଗାର ବୋଲି। ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଏଇଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଚାଲ ଆମେ ଚାଲ 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 ଆମେ ପଳେଇବା। हे ଠାକୁରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛ? ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆସିଛ? ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ତ ମୋ ମାକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରି ନେଇଗଲ। ପୁଣି କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛ ଠାକୁରେ? ଯୋଉ ମା ମତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି କାନନକୁ ମୃଗ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜା ପୁଅ ହେଇ ମତେ ବୀର ବେଶରେ କେହି ସଜେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଠାକୁରେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣି ତୁମକୁ କଣ ମୋର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଯାଉନି? ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ। ଏ ମା ତୁ ଉପରେ ଦେଇ ତ ପୁଅର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ କି? ତୁ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ବାରିକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ତୋ ପୁଅଟି କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ଟିକିଏ ବି ତୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କି ଲୋ ମା? ଏ ମା ଲାଗୁଛି ତରେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଲୋ ମା। ମୁଁ ସେଇ ରତ୍ନଗିରି କାନନକୁ ଯାଇ ମୃଗ ଶିକାର କରି ବାପା ଜାଣିନି। हेलो